Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine El-Nisa 39. eskiden 40 paracatımız Ravda inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salli ala İbrahim. Ne dedemiz, gügelerimiz. Seyyidina ve Habibullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ha zamzam. İşte bak. Ne kirdik Ravdaga inşallah. Mineki Ravdanın içindeyimiz. Yine adamlar kezik ben. Ana şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kezik ben. Ravdanın içinde namazdamız. Xuday xalasa Allah'ın xalovi menen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizlerge 2 rakat namaz okup aldık. Allah'ın xalovi menen. Xuday xalasa Najak Peygamberimizin ülkenin etilgen meşti. Buna Ravdanın işi. Peygamberimiz Najede жатыр. Allah'ın xalovi menen. Men barlığı inşallah. Maşallah o yerden biraz Kur'an okuduk inşallah. Ravdanın içindeyimiz Allah'ın xalovi menen ne degen ne hakenizden birge Xuday xalasa Allah'ın xalovi menen elhamdülillah de görek inşallah. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ne yerde jasagan üyü, ne yerde menberde turup namaz okugan. Osunda жүрүп. Ravdası Ravda degen kurma bağı degen mağana bildiredi. İnşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim. İnneke Hamidun Mecid. Yine Peygamberimiz Ravdası sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede tapşanlar, o şeyde altında kurmalar bo'lgan inşallah. Ya Resulullah, Peygamber'e de mahabatına adamlar jılap atır. Peşinin farzı hazır inşallah. Peşin namazının farzı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kitaplar koyup bo'lgan. O yerде namaz. Міне күмбезде көрініп жатқан болса, о жерде намаз оқыған. Машалла, Аллах нәсіп етіп отыр. Мынау үйі болған, о жерде намаз оқыған. Міне Мадина намазында азан айтылып жатыр, мынаның үстінде. Адам оқып жатыр. Жерде азан айтылады. Намазда. Равдада азан айтылады. Peygamberimiz жатқан жерінде жерде. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz okulan. O üstünde azan aytılıyordur. Adam azan aytılıyordur. Maşallah.
azan aytib atadi. Azan naqsa o'qiydi inshaalloh sheyxlar. Ravdanın içinde inşallah farz oku nasip ediyordur. Bizim akemiz şöyle sapıracakmış. La ilahe illallah. Elhamdülillah bizler hazır peşin namazının 4 rekat sünnetini okup aldık. Allah'a hamd cennet olsun. Ravdada Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde Peygamberimiz жатқан жерде Peygamberimiz sahabalardan Ebu Bekir, Umar, Osman, Ali radıyallahu anhulardan Abdurrahman ibn Avf, Zübeyir ibn Avvam, Sa'd ibn Abu Waqqas, Talha, Zayd ibn Zayd, sonday mıқты sahabalar оқыған жерде namaz оқу nasip etip жатыр. Elhamdülillah. Қазір inşallah farz namazды оқимыз Құдай қаласа. Maşallah. Farzga peşin namazın farzine takbir aytılып жатыр. İnşallah оқимыз Құдай қаласа. Allah kabul etsin. Ravdada bizler қазір farzda 2 rekat sünnet оқып алып, енді жаназа намазını оқимыз inşallah. Ravdanın içindemiz. Elhamdülillah, Ravdanın içinde janaza namazının peşin namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat sünnet namazlarını okuduk. Elhamdülillah, janaza namazını okuduk. Elhamdülillah, Peygamberimizin Ravdasının үйün aldığındamız. Құдай қаласа барлығы шығуда inşallah. Жаңа мына биікте намаз оқыды, азан айтылып. Әкеміз, ағамыз, Құдай қаласа Ravdanın içindemiz. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Esтеріңізге салып өтейік. Бүгін 2022 жылы Bugün 13. Qaraşa. Kechirim so'rayman, 12. Qaraşa 2022 yıl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin janazamız. Adam qiziqатын жер. Мына жер Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin үйі болған. Және де мына жер Peygamberimiz Равдасы мешіті болған. Осы жерде Алқама радиаллаху анху сахабалар, Абдуррахман ibn Авф сахабалар, Хумама, Абу Хузайфа, көптеген сахабалар осы жерде намаз оқыған. Peygamberimiz жайында Билал радиаллаху анху өзі биікте азан айтқан. İnşallah mına жерде Peygamberimizin meclisinde ve Ravdadamız. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allah'a şükür. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem осы үйде болып, осы жерде meclisте namaz оқыған кезінде Вайс әл-Қарани деген бір көрмесе де, оны сахаба дейді, бір-бірін көрмеген. Сол кезде сіздерге бір осы қызықты оқиғаны айтып берейін. Қисса Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de izleyip Yemen'deki memlekette qançama anasından ruhsat sұрап, anasından жаңағыдай ruhsat sұрап келеді. Sұрап келген кезде Peygamberimizді барамыз, үйінде жоқ болса сразу артыма қайтамын деп ruhsat sұрап келеді. Сол кезде іздеп келеді, Мадинаға келеді, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem есігін тықылдатады, үйінде Айша анамыз есікті ашады. Peygamberimiz қайықта деген кезде Peygamberimiz міне қазір шығып кетті, мешітінде мына жерде намаз оқып жатыр дейді. Мына жер жап-жақын арасы. Сол кезде үйде жоқ болсам үйге қайтып дейді. Күте тұрыңыздар, жоқ деп үйге қарай қайтады. Үйіне қарай қайтып кетеді. Мен анама уәде берген едім, үйге қайтамыз деп. Үйге қайтып кетеді. Сол кезде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem келген кезінде есікті өзі тықылдатып келеді де сол күні. Есікті тықылдатып келген кезінде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Вайс Аль-Қарани келді ма дейді да. Қалай білдіңіз дегенде, Вайс Аль-Қаранидің иісі шығып тұр деп жүреді. Міне жақын жерде пайғамбар осы жерге келсе де болады, бірақ анасына уәде беріп, анасына деген құрмет үшін солай кеткен болады. Вайс Аль-Қарани. Сонда пайғамбарымыз айтады, Вайс Аль-Қарани бұл өмірде бір-бірімізді көру нәсіп етпейді. Қияметте біз жәннатта онымен осындай боламыз дейді. Яғни оның мағынасы Аллахты разы еткені үшін дейді. Вайс Аль-Қарани сондай анасын разы еткен. Сондықтан осыдан шығатын қорытынды барлықтар аналарын құрмет жасау керек. Пайғамбарымыз оқыған жер мына жерде азан айтып, әр намаз оқылатын жер. Мына жер. Осы жерде азан айтылады, намаз оқиды. Мына жер есе мінбер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мінбері. Tamam. Okay, understand. Мінбер, пайғамбарымыз мінбері. Мұны пайғамбарымыз оқыған жер сақталып тұр әлі. Альхамдулилля. Осы жерде пайғамбарымыз оқыған. Ол үлкейгеннен кейін, уақыттар өткеннен кейін, мысалы, мешіттер үлкейген. Мынау жүріп бара жатқан кезімізде Омар радиаллаху анху намазда имамдыққа шығады. Мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оқыған жер, мына жерде Омар радиаллаху анху оқыған жерде, дәл осы жерде Омар имамдыққа шыққан кезде пышақ тығып, дін дұшпандары оны өлтіріп кетеді. Пышақтың екі жағында өткіріліп. Мына жүріп кетіп жатқан жолымызда. Ал мына жағында мінбер тұр, имам отыратын жағында, ол жақта ар жақта келіп адамдар мына жақтан кіріп сәлем беріп кетуде. Осылай пайғамбарымызға сәлем береді. Мына жерде пайғамбарымыз оқыған өз имамдықта. Және де мына Усман радиаллаху анхуды өлтірген. Осы жерде Құран ашып оқып отырған кезде үлкен кітаптарда дәл осы жерде оқып жатқанда Усман радиаллаху анхуды өлтіреді осы жерде. Ташкентте сақталып тұр дейді, Аллаху алам, үлкен Құранда жаңағыдай қан шашап тұрғаны дейді. Міне пайғамбарымыз осыны намаз оқыған. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля Мухаммад кама саллайта аля Ибрагим ва аля Ибрагим иннaka хамидун мажид. Барлығы пайғамбарға сәлем беруде қазір. Мінекей барлығы пайғамбарымызға сәлем беруде. Ассаламу алейкум я Расулаллах деп осылай сәлем береміз. Одан кейін Абу Бәкір радиаллаху анхуға ассаламу алейкум я Абу Бәкір. Одан кейін ассаламу алейкум я Омар деп сәлем беріп өтеміз. Міне пайғамбарымыз үйі, жаңа Вайс Аль-Қаранидікінде. Осы үйі болғанда, мына жерде мешіт болған. Қараңыз, арасы бір 10-15 метр ғана. Соны пайғамбарымыз күтпей, аналыға деген құрмет үшін Вайс Аль-Қарани кеткен. Сондықтан да кім анасын разы ететін болса, ол пайғамбар қияметте менімен осылай жүреді деді. Сондықтан барлықтарыңыз пайғамбарды сыйлауды нәсіп етсін иншалла. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Ассаламу алейкум я Хабибуллах. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Мына тордың артында Мұхаммед пайғамбарымыз жатыр. Мына бетте адамдар жүріп сәлемдесіп кетіп бара жатыр. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Осы жерде пайғамбарымыз жатыр осы жерде. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Ассаламу алейкум я Хабибуллах. Міне осы жерде пайғамбарымызға сәлем беріледі. Осы жерде міне Абу Бәкір радиаллаху анхуға дәл осында ассаламу алейкум я Абу Бәкір. Мына жерде есе ассаламу алейкум я Омар. Мына жерде екіншісі Абу Бәкір, астында тесік Омар радиаллаху анху. Ассаламу алейкум я Омар. Ассаламу алейкум Абу Бәкір. Ассаламу алейкум я Расулаллах. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah. Sağ ol. Пайғамбарымызға сәлем және салауаттар жолдаймыз. Ya Расулаллах, саған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бүкіл үмметтің сәлемін жеткіздік иншалла. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Машалла. Осылай пайғамбарымызға раудасында осылай шықтық міне. Сәлемдесіп. Міне Раудаға осылай кезекпен ар жақтан кіріп, 39-ші есіктен кіреді. 39-ші есіктен кіргеннен кейін сәлемдесіп ішінде намаз оқып, осылай сәлемдесіп, осылай үйлеріне қайтып
ары қарай құлшылықтарын жасай береді. Аллахқа хамд және мақтаулар болсын. Өте керемет. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның раудасында бүгін 12 қараша 2022 жылы Аллахқа хамд және мақтаулар болсын. Әкеміз және де ағаларымыз бар, осында бірге кіріп бесін намазының 4 рәкат сүннетін, 4 рәкат парыз намаздарын, 2 рәкат сүннетін және де жаназа намаздарын оқуды Аллах Тағала нәсіп етті иншалла. Және де раудада пайғамбарымыздың мешітінде 2 рәкат нәпіл намаздарын оқуды. Пайғамбарға сәлем беріп шықтық. Әлхамдулилля, Аллаға шүкір. Баршаларыңыздың сәлемдеріңізді жолдадық иншалла. Баршаларыңызға Алла разы болсын, Құдай қаласа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.